Hi children, I welcome you for the new scheduled biology class. The name biology means it is a study of botany and also zoology. Botany, it's a study of plants. Zoology, it's a study about animals. This time also we are going to show you a different things through this video. Are you ready children? Hi children, in the last class we have discussed about nutrition in plants. So plants also need food, water, sunlight and also temperature to grow. Now I want to show you with an example. You can see one plant now. No. So this is called, the common name of this plant is called milkweed. Common name of this plant is called milkweed and botanical name of this plant is called calotropes and common Tamil name is Erkanjadi. Okay. So common name is milkweed and botanical name is calotropes and the Tamil name is Erkanjadi. Now I want to show you the same kind of plant also. Can you able to see one more plant with the same Erkanjadi or calotropes? Okay. So now you have seen a small plant and now you are able to see a tallest plant and its bloomed structure also. Understood? So what is the reason means? The first picture, no? The first plant is very short in size because it is nearby sand. Okay, this is nearby sand. Sand is the best absorber of heat, so it won't give the water to the plant. So it is very small in size. This plant has a very tall in size because it can receive food and water very well. So compared to that plant, this plant is well nutritioned. Hi children, in today's class we are going to discuss about nutrition in animals. As we know already how nutrition is important in plants. So as the same way, nutrition is important for animals also. So now I am showing you a poultry farm. Can you able to see it? Okay. So see children, this is called feeder. Okay, this is called feeder. So this is the feed. Okay, this is the feed. Which means it's like a food for the hens, poultry hens. Okay, so which is made up of corn, soya and some of the rice also. So I'll show you in the next video. The poultry mill I'll show you in the next video. Okay, so by using the feeder, the hens will lift up its head outside and it will take its own food as you are seeing in the video. Okay, and it need water, no? So where it will get water? This is the supplier of water. Okay, this is the water pipe. Okay, this is the water pipe and this is called nipple. Okay, this is called nipple. Okay, so by this it will get down the water. Understood? Can you able to see the water? Yes. So by using this nipple it will get the water. Understood? So per cage, this is called, one block is called cage. Okay, so from here to here is called one cage. So in this cage maximum 4 hens are available. Maximum 4 hens are available. Okay, so it will lay eggs here and it will come out automatically here. Do you want egg? Okay, thank you children. So nutrition in animals. So there are different types of nutrition in animals. They are scavengers, saprozoic, holozoic, parasitic, mixotrophic. Let us see one by one. What do you mean by scavengers? Scavengers is nothing but the cleaner. Okay, scavengers, the another meaning is cleaners. So the dead decaying animals, no, so they will clean. Some of the animals, they will eat only the dead animals. Okay, so that only the environment will be clean. For an example, vulture and eagle. Okay, so these are the example for scavengers. Scavengers is nothing but cleaners. Okay, so they will eat only the dead animals so that the environment will be clean. The next one is saprozoic. Saprozoic also will eat only the dead decaying matter. So which means under the soil. Okay, so it will clean up the environment that is under the soil. For an example, if someone has died
or some vegetable peels are outside na, after 1 week if you are going to see means there is no vegetable peels, okay, because it was eaten by the earthworm or the microbes which is under the soil, okay. So for an example, earthworm. And holozoic animals, sometimes it will take its food as a solid means thick, and sometimes liquid, example amoeba. Parasitic means it do not have a capacity to take its own food, but it will depend on another for its nutrition. For an example, Tania and also leech, okay. So these are the example for parasitic. They don't have a ability to prepare its own food, it must be depend on others. And mixotrophic means it may be autotrophic or heterotrophic, which means mixture of autotrophic and also heterotrophic. It has a ability to prepare its own food, but sometimes it will depend on others, okay. Example, Euglena. And depending upon the food habits, so they are divided into 3 types: herbivore, carnivore, omnivore. Herbivore means the grass eating animals are called herbivores, example cow, goat, that everything. And carnivore, the flesh eating animals, for an example lion, and the wild animals, okay. So wild animals, it will eat the flesh of other animals, no, example lion, tiger. So these are the example for carnivores. And omnivores means it will eat both plant and also animals, example bear, rat, crow. So these are called carnivores, okay. So in an environment, various types of nutrition in animals are there. They are scavengers. Scavengers means they will eat only the dead animals so that the environment will be clean up. And saprophytic or saprophytic, both are same. So it also, which is the dead animals which is present under the soil or plants, okay. So they will eat this, example earthworm. And holozoic, it will eat solid as a food or sometimes liquid as a food, example amoeba. Parasitic, it do not have a ability to prepare its own food, but it will depend on other for its food. And mixotrophic means it is a mixture of autotrophic and also heterotrophic. Sometimes it has the ability to prepare its own food, sometimes it will depend on other for its food. Depending upon their feeding habits, they are basically divided into 3 types. Herbivores means the grass eating animals, example cow, goat, that you can say. And carnivore, flesh of other animals. And omnivores, which eat both plants and also animals. And now there are 5 steps involved in nutrition. Okay. So ingestion. Okay, what is the first step? Ingestion. The first step is ingestion. Ingestion is the taking in of food. Digestion is the breakdown of food into a simple soluble form with the help of digestive juices made in the body. Absorption is the process of using the absorbed food for producing energy and for growth. Assimilation is the process is based on their feeding habits. Digestion is the process of elimination of undigested food. So ingestion means first it will take the food is called ingestion. Digestion, so the food is converted from the larger substances into smaller substances. Absorption, the digested food should be converted into energy. Okay, so that process is called absorption. Assimilation means completely that digested food completely taken by the body. So that is called assimilation. Egestion, which means the elimination of undigested food. So the undigested food should come out of the body, no? So that is called egestion. So first ingestion means first சாப்பிட்றது தான் இன்ஜெக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஒரு சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிட்றோம் நம்ம, இல்லை கவ் கிராஸ் எதுனாலும். ஸோ சாப்பிட்றது எல்லாமே இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எங்கே டைஜஷன் அப்படின்னா, நம்ம இப்போ வந்து நம்ம வளர்கிறோம் இல்லை நம்ம ஒரு வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்குன்னு சில எனர்ஜி இல்லாட்டினா சில சத்து வந்து தேவைப்படுது.
அது நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும், நம்ம வந்து பிளான்ட்ஸ் கிடையாது. ஸோ பிளான்ட்ஸாக இருந்தால் அதுக்கு தேவைப்படுற எனர்ஜியை அதுவே வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக, நம்ம லாஸ்ட் ஷெடியூலில் படித்தோம்ல, ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக அதுக்கு தேவையானதை அதுவே வந்து வாங்கிக்கும். பட் நம்ம வந்து ஹெட்டிரோட்ரோஃப், அதாவது நம்மளோட சாப்பாட்டுக்காக இல்லை உணவுக்காக மற்றவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது வந்து ஹெட்டிரோட்ரோஃப் இல்லையா. ஸோ நம்மளால் நம்மளோட ஓன் ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியாது. விச் மீன்ஸ் சாப்பாடு சமைக்கிறது நம்ம தான், பட் அது வந்து எது மூலமாக, ஒன்றா நான்வெஜ் சமைக்கிறோம், இல்லாட்டினா வெஜ்ஜு சமைக்கிறோம். ஸோ மற்றவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ எதுக்காக சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா நியூட்ரிஷன் கிடைக்கிறதுக்காக. எதுக்காக நியூட்ரிஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு, ஒரு வளர்கிறதுக்கு, அந்த மாதிரி. சின்ன கை குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பல்லு கிடையாது. ஸோ அது வந்து சாப்பிடாது, பட் ஆனால் அது வளரும். ஓகேவா. ஸோ கிட்டத்தட்ட பல்லு முளைக்கிறதுக்கு 1.5 வயசுலேருந்து 2.5 வயசு ஆகும். அது வரைக்கும் அதனால் நம்மளை மாதிரி மென்று சாப்பிட முடியாது. ஆனால் அந்த குழந்தைங்க வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் வந்து லிக்விடாகவோ இல்லை செமி லிக்விடாகவோ, செமி லிக்விட்னா பாதி லிக்விட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாப்பாடு கஞ்சி மாதிரி வச்சு கரைச்சி கொடுப்பாங்க, இல்லை ஆப்பிள் ஃப்ரூட்ஸு மட்டும் வெறும் அப்படியே அந்த சாரை மட்டும் கொடுப்பாங்க, ஜூஸ் கொடுப்பாங்க, பால் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னது, அந்த சைல்டு வந்து க்ரோத் ஆகிறதுக்கான தேவையான நியூட்ரிஷன். அதே மாதிரி இந்த டைஜஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து இன்ஜெக்ஷனாக சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் இன்ஜெக்ஷன். ஓகே, சாப்பிட்றோங்கிறது இன்ஜெக்ஷன். சாப்பாடு வாய்க்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இன்ஜெக்ஷன். டைஜஷன், அந்த போன சாப்பாடு அது நம்ம வந்து இப்போ ரைஸாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரைஸாக அப்படியே நம்ம வயிறு வந்து நம்ம அப்படியே முழுங்கவும் மாட்டோம். அண்ட் அந்த ரைஸை வந்து அப்படியே அந்த வயிறு வந்து கிரைண்டிங் பண்ணாது. ஓகேவா. வயிறும் வந்து ஒரு மெஷின் தான். Stomach is also a machine, so it do not have a much capacity to grind that food. Okay, so that what we have to do, we have to chew well and send to the stomach. Okay, so வாயில் போட்ட சாப்பாடை ஃபஸ்ட்டு நல்லா மென்னணும். ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் ஒரு டைம் போடுற சாப்பாடு 20 டைம் மென்று தான் வந்து வயிற்றுக்குள்ளே அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அவசரத்தில் நம்ம யாருமே அதை பண்ணுறதில்ல. பண்ணுனா நம்ம வயிறோட கெப்பாசிட்டி வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் தாங்கும். ஓகேங்களா. ஸோ டைஜஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு சொல்லிட்டோம், வாய்க்குள்ளே சாப்பாடு போடுறது தான் ஃபஸ்ட் என்னது, இன்ஜெக்ஷன். செகண்ட் ஸ்டெப்பு டைஜஷன். அந்த போட்ட சாப்பாடை அந்த லார்ஜர் சப்ஸ்டன்சஸை ஸ்மாலர் சப்ஸ்டன்சஸாக, அதாவது பெரிய சாப்பாடு போடுறீங்க இல்லை நான்வெஜ்ஜாக சாப்பிட்றீங்கன்னா அதை நல்லா மென்று முழுங்கணும். ஓகேங்களா. அதான் என்னது செகண்ட் ஸ்டெப், அதான் என்னது டைஜஷன். அண்ட் அந்த ப்ராசஸ் நான் ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே. அண்ட் அப்சார்ப்ஷன்னா என்னென்னா, இப்போ நம்ம டைஜஷன் ஆயாச்சு. ஓகேங்களா. பெரிய சாப்பாடெல்லாம் சின்ன சாப்பாடாக ரொம்ப குட்டி குட்டியாக ஆயாச்சு. இந்த ப்ராசஸ்லாம் எங்கே நடக்கும், இன்சைட் ஆர் பாடி. ஓகே. ஸோ இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது. எதுக்காக, க்ரோத்துக்காக அண்ட் நம்மளோட ஃபர்தர் ஒர்க்காக. ஓகேவா. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன். ஓகே. அந்த ப்ராசஸ் என்னது, அப்சார்ப்ஷன். அண்ட் அசிமிலேஷன் அப்படின்னா அந்த வாங்கின அந்த எனர்ஜியை மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடிக்கு சென்ட் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ எனர்ஜி அப்படிங்கிறது எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு தான் தேவைப்படுது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா அசிமிலேஷன். அண்ட் நம்ம கொடுக்குற சாப்பாடு எல்லாமே டைஜஸ்ட் ஆகுமானா இல்லை. ஓகேங்களா. ஸோ அதில் சில டைஜஸ்ட் ஆக முடியாத சில சாப்பாடெல்லாம், சாப்பாடுனா கன்வெர்ட் ஆன சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து வெளியே வர்றது என்னது, இன்ஜெக்ஷன். ஓகே. ஸோ இதான் என்னது 5 ப்ராசஸ். இன்ஜெக்ஷன்னா இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ சாப்பாடு வந்து வாங்கிக்கிறோம், வாய்க்குள்ளே போடுறோம், இல்லை வாங்கிக்கிறோம், இல்லை மென்று சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்ஜெக்ஷன். டைஜஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் லார்ஜர் சப்ஸ்டன்சஸ் இன்டூ சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்சஸ். ஸோ டைஜஷனுங்கிறது என்னது, ஸோ ஒரு பெரிய சாப்பாடு இல்லை ஒரு பெரிய சப்ஸ்டன்சஸை வந்து சிம்பிள் சப்ஸ்டன்சஸாக மாற்றுறது தான் டைஜஷன். டைஜஷன் செரிக்கிறது. ஓகேங்களா. அண்ட் அப்சார்ப்ஷன்னா இந்த the process of using the absorbed food for the energy. ஸோ அப்சார்ப்ஷன்னா என்னது, ஸோ இந்த டைஜஸ்டான ஃபுட்டெல்லாம் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்சார்ப்ஷன். அசிமிலேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த கன்வெர்ட் ஆன எனர்ஜியை வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு சென்ட் பண்ணுறது அசிமிலேஷன். சப்போஸ் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டெல்லாம் என்ன ஆகும், வெளியே வரும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு பேர் என்னென்னா இஜெஷன். ஓகே. ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் சென்டிங் அவுட் த அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் இஸ் கால்ட் egestion. Okay, so these are the 5 steps involved in nutrition. What are they? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion.
Now, different levels of organization. So in today's class we are learning digestive system. Okay, so likewise we have respiratory system, excretion system, reproduction system. So the system is nothing but the combination of tissue, okay, and also organ. Okay, so first, what is the basic unit of the life? Cell. Okay, so see the first pointer. So cell. So once the cells are joined, it means that will form a tissue. Once the tissues are formed, it means that will give us organ. And once the organs are formed, that will give us organ system. And when the organ system is formed, means that is called organism. Okay, organism. So living organism. Okay, so see the first picture. First cell. Cell after the tissue will form. So tissue after organ. Organ is nothing but a hand, leg. So these are the organ. See the fourth picture. The picture is given. Cat picture is given. So this is called the organ system. Okay, respiration system, reproduction system, digestive system. So once the system is formed, that is called organism. Okay, so now we are learning digestive system. No, so first cell. Cell after tissue will form. After tissue, organ. After organ, organ system. Then only we can say that is organism. Understood? Okay. Now I'll clearly tell you the digestive tract in human. See clearly, children. Observe the picture carefully. So this is the digestive system of human. Okay, so to see the first point, mouth. So where the mouth, what is the function of mouth? It will chew, bite and swallow the food. Okay, so with the help of salivary glands. Salivary glands means nothing but எச்சில். Okay, ஸோ நம்மளோட எச்சில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது எப்பயுமே நம்ம வாய்க்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஒன் மோர் விஷயம், இப்போது ஏதாவது க்ரைம் நடந்துச்சுன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தேடுறாங்கல்ல, ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தோட நாக்கில் இருக்கிற அந்த எச்சில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுவும் வந்து வேறு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து சேமாக இருக்காது, வேறு வேறையாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ எப்படி ஒருத்தரோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு இன்னொரோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கு மேட்ச் ஆகாதோ, அதே மாதிரி ஒருத்தரோட இது வந்து இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டங் பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த டங் பிரிண்ட்டும் இன்னொருத்தரோட டங் பிரிண்ட்டுக்கு மேட்ச் ஆகாது, ரெண்டுமே வந்து சேமாக இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஜெக்ஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஃபஸ்ட்டு டைஜஷனே எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது, மவுத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுதான் அதோட என்னது ஃபுல் பாத் வே. ஓகே, ஸோ மவுத்தில் ஆரம்பித்து ஆனஸில் வந்து முடியும். ஸோ எப்படிங்கிறத நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அண்ட் இதைப்படி இதோட அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ஜெக்ஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா மவுத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ போடுற சாப்பாடு ஃபஸ்ட்டு வாய்க்குள்ளே தானே போடுறோம். ஸோ போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், நல்லா மெல்லணும். ஓகேங்களா? ஸோ மெல்றதுக்கு நமக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் ஆகுது, வாய்க்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன இருக்குது, டங் இருக்குது, அண்ட் வேறு என்ன இருக்குது, நம்மளோட டீத் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ சலைவரி கிளாண்ட்ஸ் இருக்குது. கிளாண்டுனா சுரக்கிறது தான் கிளாண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சலைவா அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் எச்சில். ஓகே, ஸோ இந்த 3 மூலமாக தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், நல்லா மெல்றோம். ஓகே, ஸோ எதுக்காக மெல்றோன்னா, கீழே பார்த்தீங்களா பைப்பு, அந்த பைப்புக்கு பேர் என்னென்னா ஃபுட் பைப்பு, அதுக்கு வந்து ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபுட் பைப்பு பேர் தான் என்னது, ஈசோஃபேகஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்ஓலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி ஓ போட்டாலும் அதுவும் கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் தான். ஓகே, ஸோ உங்களோட புக்கில் ஈசோஃபேகஸ் அப்படிங்கிறது ஓ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டார்டிங் லெட்டர் வந்து ஓ போட்டு அந்த ஓ வந்து சைலண்ட், அப்போ ஈசோஃபேகஸ் வந்துருச்சு. ஸோ ஈசோஃபேகஸ் இந்த ஸ்பெல்லிங்கும் கரெக்டு, முன்னாடி ஓ போட்டாலும் கரெக்டு. பட் முன்னாடி நீங்கள் ஓ போடும்போது ஓ சைலண்ட்டில் வச்சுக்கிட்டு ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்னு தான் ரீட் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ எதுக்காக மெல்லணும், நான் எதுக்காக நல்லா மெல்லணும்னு சொன்னேன். ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட் பைப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ஃபுட் பைப் வந்து ரொம்ப மெலீஸாக இருக்குல்ல, ஸோ அதனால் இந்த ஃபுட் பைப்பில் நீங்கள் எவ்வளோ கம்மியாக சென்ட் பண்ணுறீங்களோ, அதாவது ஃபுட் சைஸை வந்து கம்மியாக சென்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோவுக்கு நல்லது. ஓகேவா? அதனால தான் என்ன ஆகுது, புறை ஏறுறது அண்டு அந்த சாப்பிடும்போது தும்மல் வர்றது. ஸோ இதெல்லாமே இதனால தான். அதனால் எடுத்துகிட்டு போக முடியலைங்கிறதுனால பின்னாடி நமக்கு எதுக்குது, ஸோ எதுக்கு திருப்பி அது எங்கே அனுப்புதுன்னா ரிட்டர்ன் மவுத்துக்கு அனுப்பும்போது நமக்கு தும்மல் வர்றது, விக்கல் வர்றது, ஸோ இதெல்லாமே நடக்கும். அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க, சாப்பிடும்போது பேசக்கூடாது. ஏன்னா அந்த ஃபுட் பைப்புக்கிட்ட மேலே ஸ்டார்டிங்கில் மவுத்துக்கும் அந்த ஃபுட் பைப்போட பிகினிங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா
ஒரே ஒரு பைப் தான் இருக்குது. நம்ம மூச்சு பேசும்போது விண்டு பைப் ஓப்பன் ஆகும், அண்ட் சாப்பிடும்போது ஃபுட் பைப் ஓப்பன் ஆகும். ரெண்டுமே ஒரே வால்வு தான். ஸோ நீங்கள் பேசும்போதே சாப்பிடும்போதே பேசிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா எதை ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுனால தான் அங்கே தும்மல் வருது, அங்கே வந்து என்னது புறையேறதெல்லாம். ஓகேங்களா? ஸோ சாப்பிடும்போது பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இதுதான் ரீசன். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன ஆகுது, எங்கே டைஜஷன் ஆரம்பிக்குது? மவுத்தில். ஸோ மவுத்தில் வந்து டைஜஷன்னா வாய்க்குள்ளே போடுற சாப்பாடு வந்து இன்ஜெக்ஷன் இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா மெல்லணும். நல்லா மெல்றதுக்கு எதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது? டீத்து, டங்கு, சலைவரி கிளான்ஸ். சலைவரி கிளான்ஸ்னால் நத்திங் பட் நம்மளோட எச்சில் தான். ஓகே, ஸோ அங்கே ஓரளவு மென்னாச்சு அப்படிங்கும்போது அதை நம்ம எங்கே பண்ணுறோம்? அப்படியே முழுங்குறோம். முழுங்குறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன? ஸ்வாலோ. ஸோ we are swallowing the food and it is sending to esophagus. Esophagus is nothing but food pipe. Okay, so food pipe ஓட வேலை என்னது? Transmitting the food from the mouth to the stomach. Okay, அதான் அதோட வேலை. Okay, sending the food from the mouth to the stomach. Okay, ஸோ ஒரு மவுத்துலேருந்து ஃபுட்டை எடுத்துகிட்டு, அது மவுத்துலேருந்து கீழே அனுப்புகிற ஃபுட்டை ஸ்டொமக்கில் கொண்டு போய் சேர்க்குறது தான் யாரோட வேலை? இந்த ஈசோஃபேகஸோட வேலை. ஓகேங்களா? ஸோ மவுத்தை பார்த்துக்கோங்க, மவுத்தை அண்ட் சலைவரி கிளான்ஸு, ஈசோஃபேகஸ் 3 படிச்சிருக்கோம்ல. அண்ட் இதை வச்சு ஒரு ஒர்க் ஷீட் இருக்குது, ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா லிவர், கல் பிளேடர். ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டொமக்கு அனுப்பியாச்சு. ஸோ ஸ்டொமக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேகு. ஸோ அங்கே தான் உங்களோட ஃபுட்டெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகேங்களா? அங்கே தான் உங்களோட ஃபுட்டை ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகே, ஸோ கல் பிளேடர் பார்த்துக்கோங்க, இதுக்கு லிவருக்கு கொஞ்சம் கீழே இருக்குது, அண்ட் லிவருங்கிறது கொஞ்சம் மேலே இருக்குது, அண்ட் பேன்க்ரியாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டொமக்லேயும் என்ன ஆகுது? டைஜஷன் ஆரம்பிக்குது. ஸோ மிச்சம் இருக்கிற அந்த ஃபுட்டை வந்து நல்லா டைஜஸ்ட் பண்ணாதானே அது வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ அங்கேயே என்ன ஆகுது? ஸ்டொமக்கில் வந்து HCl, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஜூஸ் இருக்குது. ஸோ அது மூலமாக அங்கே இருக்கிற ஃபுட்டெல்லாம் என்ன ஆகும்? டைஜஸ்ட் ஆகும். ஓகே, அண்ட் அதுக்கப்புறம் டைஜஸ்ட் ஆன ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு வரும். ஸோ அங்கே தான் அதோட கம்ப்ளீட் அப்சார்ப்ஷன், நியூட்ரிஷன் அப்சார்ப்ஷன்லாம் அங்கே தான் நடக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அது நடந்ததுக்கப்புறம் அங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைல் ஜூஸ்ன்னு இருக்குது எங்கள் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில். இதை பற்றி நான் இது வந்து சும்மா ரஃபாக தான் சொல்கிறேன்டா. ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஒரு சிஸ்டம் வந்து இப்படி தான் இங்கேருந்து இதுதான் ஒரு சிஸ்டம். இப்போ நம்ம கேட் பிக்சரில் ஒன்று காட்டினல, ஸோ அதே மாதிரி இதுதான் ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் என்ன ஆகும்னா கம்ப்ளீட் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் நடக்கும். ஸோ அங்கே தான் அந்த நியூட்ரிஷன் எல்லாமே நியூட்ரியண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி அது ஹோல் பாடிக்கு சென்ட் ஆகிற ப்ராசஸ் அங்கே தான். ஸோ அப்போ இங்கேயே என்ன ஆயிடுச்சு? ஃபில்டர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ டைஜஸ்டட் ஃபுட்டெல்லாம் அங்கேயே நியூட்ரியண்ட்டாக ஃபில்டர் ஆயாச்சு. அண்ட் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு அப்படியே எங்கே வருது? லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு வருது. ஓகே, ஸோ உள்ள பிங்க் கலரில் இருக்கிறது வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், அண்ட் அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவுட்டரில் இருக்கிறது என்னது? லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். ஸோ லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் என்ன நடக்கும்னா அங்கே வந்து மிச்சம் இருக்கிற ஏதாவது நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் வாட்டர், ஸோ இதெல்லாம் அங்கே வந்து கெட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அங்கே அதையும் கெட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும்? வேஸ்ட்டு தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த வேஸ்ட்டு ரெக்டமில் வந்து, ரெக்டம் அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே தான் என்ன ஆகும்? ஃபீல் ஆகும். எஸ், நான் ரெஸ்ட் ரூம் போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே தான் ஃபீல் ஆகும், அண்ட் ஆனஸ் மூலமாக வெளியே வந்துடும். ஓகே, ஸோ தட் ப்ராசஸ், வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் நேம்? இன்ஜெக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் என்னது? இன்ஜெக்ஷன். இன்ஜெக்ஷனுங்கிறது இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட். So with the help of mouth means with the help of teeth, tongue and also salivary glands, the juices, the digestion takes place well. And once it is getting half of the digestion, and the food is sent through the esophagus. Okay, the food is sent to the esophagus. Then esophagus send those food to the stomach. So in the stomach, there is a juice present, HCl. HCl means hydrochloric acid. Okay, so in the stomach only the breakdown of food particles happens. So with the help of the HCl juice, it is getting digested. After it is sending to where? Small intestine. Okay, so small intestine, what is the process of small intestine? It involves in digestion and absorption of complete nutrients. Okay, so it will absorb the complete nutrients and send to the other part of body. Okay, and the next one, large intestine. So here the absorption of water will take place, and once
digestion is gets over, it will come to the undigested food will come to the rectum and it will go outside by the anus. Okay, so this is the complete digestive tract in human. Understood, children? Okay. So in today's class we have learnt about nutrition in different organisms. So what are the organisms? Saprozoic, holozoic, scavengers, mixotrophic, and herbivore, carnivore, omnivore. So about this only we studied in today's class. And steps involved in nutrition. What are the 5 steps? Ingestion. What are the first 5 steps? The first step is ingestion, and the second step is assimilation, and ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. So what do you mean by ingestion? Intake of food. What do you mean by digestion? It is the converting the larger substances into smaller substances. And what do you mean? What is the third step of digestive system? It's nothing but as absorption. Okay, so the complete absorption will takes place, and assimilation. The converted energy should go various parts of the body. And what do you mean by egestion? Egestion is nothing but the sending out waste food or unwanted food or undigested food will comes outside. That is called egestion. Okay, and different levels of organization. So what is the first level? Cell. What is the second level? Tissue. What is the third level? Organ. What is the fourth level? Organ system. And what is the last level? Organism. Okay, so this is the process of digestion. So this is the correct order of digestive system. First mouth, then esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. Okay, so what is the correct order of digestive system? Mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. Understood? Okay, children. I hope you understood our class well. Thank you. We'll discuss each part of the digestive system in the next video. Thank you, children. Do your homework properly. Thank you.